Hello students, now I will discuss the poem The Tiger. The poet is William Blake. William Blake was born on 28th November 1757 and died 12th August 1827. He was an English poet, a painter and a paint maker. Largely unorganized and unrecognized during his life. Blake has become a seminal figure in the history of the poetry and visual art of the Romantic Age. But still, he was not recognized in his lifetime. What he called his prophetic works were said by the 20th century critic Northrop to form what is in proportion to its merit the least read body of poetry in the English language. While he lived in London his entire life, except for 3 years spent in Felpham, he produced a diverse and symbolically rich collection of works which embrace the imaginations as the body of God or human existence itself. Some people, some readers, some critics called him Mystic Blake. Most famous poems and anthologies of William Blake are The Song of Innocence and Song of Experience, published in 1794, London, Jerusalem from Milton, a poem, The Chimney Sweeper, A Poison Tree, and major philosophical and prophetic books are The Marriage of Heaven and Hell, 1790, Jerusalem, and most celebrated visual art and paintings are The Ancient Days, 1794, The Great Red Dragon Painting, 1803 to 1805, Newton, 1795, and Illustration of Books of Job, 1826. These are his famous and appreciated works throughout his lifetime. William Blake's The Tiger is a complex lyric poem that falls under the several specific literary categories. It belongs to a romantic era of English literature. It emphasizes raw emotion, the awe-inspiring power of nature, the sublime imagination, and a rebellion against the cold rationality of the Enlightenment. It represents the mature, cynical, and disillusioned side of human nature, contrasting with the innocence and purity found in his Song of Experience. The entire poem consists of questions with no answers, and there are 13 questions having no answer. It explores the deep philosophical problem of evil. Why would a benevolent God create a terrifying predatory creatures like the tiger alongside a gentle lamb? Structurally, it is a lyrical poem driven almost entirely by rhetorical questions. It relies on a strong driving rhythm that sounds like a rhythmic beating of blacksmith's hammer, matching the poem's force imagery. The poem. Now I will discuss, I will tell the Bengali, line by line Bengali meaning of the poem. Tiger, tiger, burning bright. বাঘ হে বাঘ তুমি উজ্জ্বলভাবে জ্বলছো। এটা হিংস্রতা বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। ইন দ্য ফরেস্ট অফ দ্য নাইট, রাত্রির অরণ্যের মাঝে অন্ধকারের মধ্যেও তোমার চোখ জ্বলছে। হোয়াট ইমমর্টাল হ্যান্ড অর আই, কোন অমর হাত বা চোখ, কুড ফ্রেম দাই ফিয়ারফুল সিমেট্রি, দাই মানে ইয়র, তোমার এই ভীতিপ্রদক সুডৌল নিখুঁত শারীরিক গঠন তৈরি করতে কে পেরেছিল? সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা, ইন হোয়াট ডিস্টেন্স ডিপস অর স্কাইজ, কোন দূরের অতল গভীরে বা আকাশে, বার্ন দ্য ফায়ার অফ দ্য আইজ, তোমার চোখের আগুন জ্বলে উঠেছিল। অন হোয়াট উইংস ডেয়ার হি ইন্সপায়ার, তোমার কোন ডানায় ভর করে সে সাহস করে ওপরে উঠতে পেরেছিল। হোয়াট দ্য হ্যান্ড ডেয়ার সিজ দ্য ফায়ার, কোন হাত দিয়ে সে আগুনের শিখা ধরতে সাহস করেছিল। থার্ড স্ট্যাঞ্জা, অ্যান্ড হোয়াট শোল্ডার অ্যান্ড হোয়াট আর্ট, এবং কোন কাঁধে এবং কোন শিল্পকর্মে, কুড টুইস্ট দ্য সিনিউ অফ মাই হার্ট,
তোমার হৃদয়ের শিরা উপশিরাগুলোকে এমনভাবে পাকিয়ে শক্ত করে গড়তে পেরেছিল। অ্যান্ড ওয়েন দাই হার্ট বিগ্যান টু বিট, যখন তোমার হৃদয়ের স্পন্দন শুরু হয়েছিল, হোয়াট ড্রেড হ্যান্ড অ্যান্ড হোয়াট ড্রেড ফিট, তখন কোন ভয়ানক হাত এবং কোন ভয়ানক পায়ের অধিকারী তা করেছিল, মানে ঈশ্বরকেই তিনি সম্বোধন করছেন। স্ট্যাঞ্জা 4, হোয়াট দ্য হ্যামার, হোয়াট দ্য চেন, কোন হাতুড়ি, কোন শিকল, ইন হোয়াট ফার্নেস ওয়াজ দাই ব্রেন, কোন চুল্লিতে তোমার মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছিল, হোয়াট দ্য অ্যানভিল, হোয়াট ড্রেড গ্রাস্প, কোন নেহাতি, কোনো কি ভয়ানক মুঠোয়, ডেয়ার ইটস ডেডলি টেরার্স ক্ল্যাস্প, সেই মারাত্মক ভয়কে ধারণ করতে পেরেছিল। স্ট্যাঞ্জা 5, ওয়েন দ্য স্টার্স থ্রিউ ডাউন দেয়ার স্পিয়ার্স, যখন তারকারা মানে স্বর্গের দেবদূতেরা তারা বর্ষার অস্ত্র ফেলে দিচ্ছিল, বর্ষার মতো ওপর থেকে সেরকম তারা খসে পড়ে সেরকম করে, অ্যান্ড ওয়াটার্ড হেভেন উইথ দেয়ার টিয়ার্স, এবং তাদের চোখের জলে স্বর্গ ভাসিয়ে দিয়েছিল। ডিড হি স্মাইল হিজ ওয়াকস টু সি, স্রষ্টা কি তার সৃষ্টি দেখে এসেছিলেন? ডিড হি হু মেড দ্য ল্যাম্প মেক দি, তিনি কি যেই শান্ত প্রাণী মেষশাবককে তৈরি করেছিলেন বা করেছেন, তিনি কি তোমাকে তৈরি করেছেন? নাও ইন স্ট্যাঞ্জা 6, টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট, বাঘ হে বাঘ তুমি উজ্জ্বল জ্বলছ, ইন দ্য ফরেস্ট অফ দ্য নাইট, রাত্রির অরণ্যের মাঝে, হোয়াট ইমর্টাল হ্যান্ড অর আই, কোন অমর হাত বা চোখ সাহস করেছিল, ডেয়ার ফ্রেম দাই ফিয়ারফুল সিমেট্রি, সাহস করেছিল তোমার এই ভয়ঙ্কর নিখুঁত গঠন তৈরি করতে। এটা হচ্ছে কবিতাটার লাইন বাই লাইন বাংলা মানে। এবার আমরা যে কবিতার নামকরণটায় যাই, নামকরণটা নিয়ে আলোচনা করি। যে কোনো গল্প, কবিতা, নাটকের নামকরণটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে, এবং সেই নামকরণে তার ভাববস্তু, প্রতীকী অর্থ, কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নিখুঁতভাবে নামকরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। উইলিয়াম ব্লেকের টাইগার কবিতাটি এর ব্যতিক্রম নয়, এবং ভীষণভাবে সফল নামটার মধ্যে দিয়ে কবিতার বিষয়বস্তুকে আমরা ধরতে পারি, এবং এর যে কেন্দ্রীয় চরিত্র, দ্য সেন্ট্রাল ফোকাস অফ দ্য পোয়েম, নামটার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। কবিতাটির প্রথম শব্দ থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলোচনায় আবর্তিত হয়েছে বাঘের অবয়বকে কেন্দ্র করে। বাঘের শারীরিক গঠন, তার চোখের আগুন, তার হৃদস্পন্দন এবং তার মস্তিষ্কের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সব কিছু এই কবিতার মূল উপজীব্য। শিরোনামটি দেখে বা নামটা দেখে পাঠক এক পলকে বুঝে যান যে সম্পূর্ণ কবিতাটি এই মহিমান্বিত এক ভয়ঙ্কর প্রাণীর ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে, তাই নাম হিসেবে দ্য টাইগার কিন্তু একদম সঠিক। এবং ব্লেকের এই কবিতাটি তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সং অফ এক্সপিরিয়েন্সের অন্তর্ভুক্ত। ব্লেকের দর্শন অনুযায়ী বাঘ এখন কেবল একটি বন্য পশু নয়, সে হলো জাগতিক জটিলতা, হিংস্রতা, তীব্র শক্তি, অভিজ্ঞতার প্রতীক। এটি ব্লেকের জন্যে এর সম্পূর্ণ এটা ব্লেকের একটা অন্য কাব্যগ্রন্থ দ্য সং অফ ইনোসেন্সের দ্য ল্যাম্বের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। ল্যাম্ব সেখানে সরলতা, পবিত্রতার প্রতীক, টাইগারের নাম সেখানে জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে এবং রুদ্র রূপকে তুলে ধরেছে, এবং এম্বডিমেন্ট অফ বিউটি অ্যান্ড টেরার, এটাও কিন্তু নামকরণের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। কবিতাটির মূল দার্শনিক ভিত্তি হলো সৌন্দর্য এবং আতঙ্কের সহাবস্থান, যাকে কবি ফিয়ারফুল সিমেট্রি বলে আখ্যায়িত করেছেন একাধিকবার। বাঘের ডোরাকাটা শরীর এবং তার রাজকীয় চাল চলন যেমন নান্দিকভাবে সুন্দর এবং উজ্জ্বল, তেমনই তার থাবা দাঁত মারাত্মক প্রাণঘাতী এবং তার হিংস্রতা। এই বৈপরীত্যকে বোঝানোর জন্যে বাঘের চেয়ে উপযুক্ত কোনো প্রতীক হতে পারত না। ফলে শিরোনামটি বা নামটি কবিতার মূল বৈপরীত্যকে, কন্ট্রাস্টটাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। এবং দ্য ক্যাটালিস্ট অফ ডিভাইন কোয়েশ্চেন, মহাজাগতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নের অনুঘটক হিসেবে কবিতার নামটা কাজ করেছে। ব্লেক এখানে বাঘকে মাধ্যম করে আসলে স্রষ্টার রূপ অনুসন্ধান করেছেন। বাঘের মতো এক ভয়ঙ্কর সৃষ্টিকে সামনে রেখে কবি প্রশ্ন তুলেছেন, ডিড হি হু মেড দ্য ল্যাম্প মেক দি, যিনি মেষশাবককে গড়েছেন তিনি কি তোমাকে তৈরি বানিয়েছেন? অর্থাৎ বাঘ এখানে ঈশ্বরের সেই রহস্যময় ও ধ্বংসাত্মক রূপের প্রতিবিম্ব,
যা মানুষের বুদ্ধির বাইরে। সৃষ্টিকে সামনে রেখে স্রষ্টাকে খোঁজার এই প্রক্রিয়া দ্য টাইগার নামটির মধ্যে ভীষণভাবে সফল, এবং এটা দিস ইজ এ কি, এটা একটা চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। এবং ব্লেক এখানে আধুনিক যে টাইগার বানান TIGER সেটা ব্যবহার করেননি, তিনি TYGER ব্যবহার করেছেন। এটা তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। এই যে শৈল্পিক পরিবর্তনটি নামকরণের যৌক্তিকতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ এই Y অক্ষরের ব্যবহার কবিতাকে একটি আদিম, পৌরাণিক এবং অলৌকিক আবহ দান করেছে। এর মাধ্যমে ব্লেক বোঝাতে চেয়েছেন এটি চিড়িয়াখানা বা বনের সাধারণ বাঘ নয়, এটি সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে চলে আসা এক মহাজাগতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি। এবং শেষে বলা যায় টাইগার নামটি কেবল একটি নামমাত্র নাম নয়, এটি কবিতার থিম, প্রতীকী। এটা কবিতার একটা প্রতীক, দর্শন এবং কাঠামোর সাথে, তার স্ট্রাকচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সফলভাবে। বাঘের আকৃতি ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে যেভাবে পুরো কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে, তাতে এই নামকরণ কোনো বিকল্প হতে পারে না বা পারতও না। তাই কবিতার নামকরণ সর্বাংশে সার্থক এবং যথাযথ। এই কবিতার আরও অনেকগুলো দিক আছে। টাইগার কবিতার বিষয়বস্তু বা থিম আছে, সিম্বলস আছে, ইমেজারিজ আছে, সেগুলো নিয়েও আমাদের সেগুলো দিকেও আলোকপাত করতে হবে। কবিতাটির মূল ভাববস্তু কোনো একটি সরল ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে কাজ করেছে একাধিক গভীর মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন। সৃষ্টির রহস্য, ঈশ্বরের দ্বৈত সত্তা, এইটি কবিতার সবচেয়ে প্রধান এবং কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বা থিম। ব্লেক প্রশ্ন তুলেছেন, একই পরমেশ্বর পরম শান্ত নিরীহ মেষশাবককে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিভাবে বাঘের মতো এক রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণীকে সৃষ্টি করেন? ব্লেক খ্রিস্ট ধর্মের প্রচলিত ধারণা, যেখানে ঈশ্বরকে কেবলমাত্র করুণাময় ও দয়ালু হিসেবে দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন বা চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা একই সাথে একটা কমল ও দয়ালু, ও একই সঙ্গে কোমল এবং দয়ালু, এবং তিনি কঠোর, ধ্বংসাত্মক এবং চরম শক্তিশালী টাইগারের স্রষ্টা। এই দুই বিপরীত শক্তির মেলবন্ধনেই মহাবিশ্ব পরিচালিত হয়। দ্য ফিয়ারফুল সিমেট্রি বা ভয়ঙ্কর সুসামঞ্জস্য, দ্য কোএক্সিস্টেন্স অফ বিউটি অ্যান্ড টেরর। বাঘের শারীরিক গঠন অত্যন্ত নিখুঁত, জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুন্দর, কিন্তু একই সাথে তার দাঁত, থাবা, হিংস্র স্বভাব চরম আতঙ্কের। ব্লেকের মতে এই সৌন্দর্য ও বিভীষিকার পাশাপাশি অবস্থানই প্রকৃতির আসল নিয়ম। প্রকৃতি এবং জগৎ কেবল সুন্দর নয়, সুন্দরের মধ্যে ভয়ঙ্করতাও লুকিয়ে আছে। সৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে এই বৈপরীত্যকে মেনে নিতে হবে। উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দিস কন্ট্রাস্ট। শিল্প বিপ্লব ও যান্ত্রিক শক্তির রূপক, কবিতাটি রূপক এখানে আমরা নজর করি। কবিতাটি যখন লেখা হচ্ছে 1794, তখন ইংল্যান্ডের তীব্র গতিতে শিল্প বিপ্লব এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে গড়ে উঠেছে বড় বড় কারখানা, লোহা গলানোর চুল্লি আর ভারী ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ। ব্লেক কবিতায় ঈশ্বরকে একজন প্রথাগত চিত্রশিল্পী হিসেবে না দেখিয়ে একজন ব্ল্যাকস্মিথ বা কর্মকার হিসেবে দেখিয়েছেন, যিনি ফার্নেস, অ্যানভিল, হ্যামার এইসব ব্যবহার করে বাঘের মতো এক জটিল ও শক্তিশালী প্রাণীকে পিটিয়ে তৈরি করেছেন। বাঘের এই ভয়ানক রূপ আসলে তৎকালীন সময়কার যান্ত্রিক শক্তি ও মানুষের ওপর তার আগ্রাসনকে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করে। এছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবেরও প্রতীক। কীভাবে? সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ফরাসি বিপ্লবে রক্তক্ষয়ী এবং বিধ্বংসী রূপকে ব্লেককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাঘের রাতের অন্ধকারে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখা আসলে নিপীড়িত মানুষের পঞ্জীবিত ক্ষোভ ও বিপ্লবের সেই অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংসাত্মক অথচ পরিবর্তনকামী শক্তির প্রতীক। বিপ্লব যেখানে পুরনো সমাজকে পুড়িয়ে ছারখার করে নতুন কিছুকে জন্ম দেয়, বাঘের শক্তিও তেমনি প্রলয়ঙ্কারী অথচ প্রয়োজনীয়। পুরো কবিতায় কবি কেবল প্রশ্ন করে গেছেন, কোনো উত্তর দেননি। এর মাধ্যমে ব্লেক মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তার এবং সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছেন। মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বা মহাবিশ্বের ভালো মন্দের রহস্য পুরোপুরি উন্মোচন করা সম্ভব নয়।
অসম্ভব মানুষের পক্ষে। বাঘ হলো এমন একটি মহাজাগতিক রহস্য যার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ কেবল বিস্ময় আর সম্ভ্রম প্রকাশ করা ছাড়া মানুষের আর কিচ্ছু করার নেই। এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে আমরা অনেক সিম্বল এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই বা প্রতীক। যেমন বাঘ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। বাঘ এখানে কেবল একটি বন্য প্রাণী নয়, সে হলো এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতার জগতের প্রতীক। এটি মানুষের ভেতরের অদমিত আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আবেগ এবং আদিম শক্তির রূপক। ঈশ্বরের রুদ্ররূপ বাঘ ঈশ্বরের ধ্বংসাত্মক এবং বিচার সত্তাকে প্রতিকায়িত করেছে। এবং সামাজিক বিপ্লবও আমরা রূপক আকারে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাঘ ছিল ফরাসি বিপ্লবের সেই অনিয়ন্ত্রিত, ভয়ঙ্কর অথচ পরিবর্তনকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং ধ্বংসের মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা তার প্রতীক। মেষশাবক মূল প্রতীক এখানে একটি, মেষশাবক একটি আরেকটি মূল প্রতীক। পঞ্চম স্তবকে উল্লেখিত, পঞ্চম স্তবকে বলা আছে ল্যাম্ব হলো সরলতা, পবিত্রতা, শান্ত স্বভাব, যীশুখ্রিস্টের প্রতীক। এবং কন্ট্রাস্ট, বাঘের হিংস্রতার পাশে মেষশাবকের শান্ত পবিত্রতা, এটা কিন্তু এক চিরন্তন বৈপরীত্যকে প্রতিকায়িত করেছে। অরণ্য এবং রাত্রি আরেকটা প্রতীক। অরণ্য এখানে অজ্ঞানতা, জাগতিক কুসংস্কার, সামাজিক জটিলতা এবং আধ্যাত্মিক অন্ধকারকে অন্ধকারের কথা এখানে বলেছেন। আর রাত্রি মানুষের আত্মার অন্ধকারের দিক, তার কুসংস্কার, দৃষ্টির আদিম বিশৃঙ্খলা, যার বুক চিরে বাঘের মতো উজ্জ্বল একটি প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম হয়েছে বা স্রষ্টা তার জন্ম দিচ্ছেন। আর নক্ষত্র এবং তাদের বর্ষা। পঞ্চম স্তবকে এই লাইনটি মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের দেবদূতদের যুদ্ধের প্রতীক। এবং নক্ষত্র যখন তাদের বর্ষা ফেলে দেয় তা আসলে অহংকারী যুক্তিবাদ ও দেবদূতদের পরাজয়, এবং ঈশ্বরদের এই ভয়ঙ্কর সৃষ্টির সামনে প্রকৃতির আত্মসমর্পণেরও প্রতীক। এবং এই কবিতায় খুব সুন্দরভাবে ব্লেক কিছু ইমেজারির ব্যবহার করেছেন, বা চিত্রকল্প বা শব্দকল্প। অসাধারণ শব্দচয়নের মাধ্যমে পাঠকের মনের ক্যানভাসে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত কিছু দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতায় প্রধানত দু ধরনের চিত্রকল্প দেখা যায়। একটা হচ্ছে ভিজুয়াল, আরেকটা হচ্ছে ভিজুয়াল ইমেজারি, আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইমেজারি। ভিজুয়াল ইমেজারি কোনগুলো? ভিজুয়াল ইমেজারি হচ্ছে ভিজুয়াল বার্নিং লাইট ইন দ্য ফরেস্ট অফ দ্য নাইট। অন্ধকারের ঘন বনের পটভূমিতে বাঘের গায়ের উজ্জ্বল সোনালি হলুদ রং যেন আগুনের মতো জ্বলছে। দ্য বার্ন্ট অফ দ্য ফায়ার অফ দ্য নাইস, চোখের দুটি সাধারণ চোখ নয়, তা যেন জ্বলন্ত আগুনের গোলক। তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইমেজারি হচ্ছে হোয়াট দ্য হ্যামার, হোয়াট দ্য চেন, ইন হোয়াট ফার্নেস ওয়াজ দ্য ব্রেন। এখানে হাতুড়ি, শিকল, গনগনে চুল্লি চিত্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার হোয়াট দ্য অ্যানফিল, এখানে অ্যানভিলের চিত্রকল্পটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার তীব্র শারীরিক পরিশ্রম, প্রচণ্ড আঘাত ও সহনশীলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এবং আবার আমরা স্পর্শ শক্তির চিত্রকল্পও দেখতে পাই। দ্য টুইস্ট দ্য সিনিউ অফ দ্য হার্ট, ঈশ্বরের শক্তিশালী হাত বাঘের হৃদয়ের শক্ত শিরা উপশিরাকে মোচড় দিয়ে তৈরি করে বাঁধছে। এই বর্ণনা পাঠকের এক ধরনের শারীরিক টান ও শক্তির অনুভূতিকে প্রকাশ পায়। ড্রেড, গ্র্যাস্প, ডেয়ার ইটস ডেডলি টেরার, ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর মুঠো যা বাঘের মতো প্রাণঘাতী আতঙ্কে শক্ত করে রাখতে পারে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং চিত্রকল্প তৈরি করে। এই চিত্রকল্পগুলি অসাধারণ। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় ব্লেকের প্রতীকী, সিম্বল অ্যান্ড ইমেজারিজ এগুলো সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়নি, শুধুই কবিতাকে সুন্দর করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। এগুলো কবিতার মূল ভাববস্তু, অর্থাৎ সৃষ্টির রহস্য এবং ঈশ্বরের অনধিগম্য শক্তিকে পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার জন্যে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। এবং আরও যে লিটারি ডিভাইসেস যেগুলো ব্যবহার করেছে কবিতাকে, সেই একই কবিতার থিমকে আরও দৃঢ় করার জন্যে এবং কবিতাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্যে আমরা অক্সিমোরনের ব্যবহার দেখতে পাই। যেখানে দুটো শব্দ পাশাপাশি বসে নতুন গভীর অর্থ তৈরি করছে, তাকে অক্সিমোরন বলে। ফিয়ারফুল সিমেট্রি, এটা একটা অক্সিমোরনের উদাহরণ। তারপরে আমরা
এক্সটেন্ডেড মেটাফরের উদাহরণ পাই। পুরো কবিতা জুড়ে ঈশ্বরকে একজন প্রথাগত চিত্রশিল্পী হিসেবে না দেখে একজন লৌহকর্মী বা কর্মকার হিসেবে কর্মকার হিসেবে আঁকা, এটা কিন্তু এক্সটেন্ডেড মেটাফরের উদাহরণ। এছাড়া আমরা কিছু রেটরিক কোয়েশ্চেন্স পাই। ডিড হি হু মেড দ্য ল্যাম্পস? এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর খোঁজা নয়, বরং পাঠকের মনে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে পরম বিস্ময় তৈরি করা। এটা একটা আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুভূতির জন্ম দেয়। অ্যালিটারেশন দেখতে পাই। অ্যালিটারেশন টাইগার টাইগার। অ্যালিটারেশন কীরকম হয়? লাইনের মধ্যে একই কনসোন্যান্ট সাউন্ড পুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস বা অ্যালিটারেশন বলে। টাইগার টাইগার, তারপর ফ্রেম দাই ফিয়ারফুল, এগুলো। তারপর অ্যাপোস্ট্রফি, টাইগার টাইগার, বারবার সম্বোধন করা হচ্ছে। যখন কোনো কবি কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তি, মৃত সত্তা কিংবা কোনো জড় বা অমানবিক বস্তুকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলে, তাকে অ্যাপোস্ট্রফি বলে। এখানে ওই টাইগার টাইগারটা অ্যাপোস্ট্রফির উদাহরণ। এরকম বহু জিনিসের আমরা ব্যবহার দেখতে পাই এবং প্রতিটি খুব সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অল আর used very meaningfully, craftfully, significantly and very usefully. In every sense, the title of the tiger is apt and appropriate. In every sense, the themes are apt and appropriate. The tone of the poem is apt and appropriate to create a question among the readers about how the world has created with its innocence, with meekness, and its violence and its ruthlessness. This is the poem, The Tiger. So, to wrap it up, William Blake's The Tiger is not just a poem about a wild beast. It is a profound cosmological inquiry. The Tiger remains a masterpiece of Romantic era because of its brilliant orchestrion of imagery and rhythm. Blake masterfully shifts our perspective from a literal animal to a sublime metaphysical force. So Blake challenges us as literature students to move past the binary of good versus evil. Tiger is not the symbol of sin. It is a celebration of a raw, unfiltered cosmic energy. It reminds us that creation is messy, dangerous, and breathtaking all at once. And in this beautiful world, everything exists parallelly, everything exists with its all importance. And tiger and lamb also exist with all its importance, and it is created, and it is truly created by the same God, by the same Creator, and the creations are very pertinent and important and part and parcel of this world.